안녕하세요. 탈미드입니다. 이번 시간에 탈무드 에셀 하세피롯 개론서 이어서 읽도록 하겠습니다. 90번입니다. And by laboring to observe Torah and mitzvot in the form of conditional love, which comes to him from knowing the future reward in the next world, as in all that is about to be collected is deemed collected. One attains the second degree of revelation of the face, his guidance over the world from his eternity and truthfulness, meaning that he is good and does good to the good and to the bad. 그리고 by laboring to 토라를 연구하고 하나님의 그 계명을 지키는데 힘을 쓰므로 인하여 그로 말미암아 어떤 상황에서 the form of conditional love, 그러니까 조건부적인 사랑이죠. 그러니까 어떤 의미로 conditional love, 하나님의 얼굴을 which comes to him from knowing the future reward in the next world. 3단계라고 할 수 있죠. 그러니까 하나님의 어떤 미래에 하나님이 주실 어떤 보상을 알므로써 내가 하나님을 사랑함으로 인하여 말씀을 지키고 계명을 지키는 데 힘쓸 때 as in 다음 구절을 언급하면서 one attains the second degree of elevation of, 그러니까 우리가 3단계에서 즉 조건부적으로 하나님을 사랑하다가 점점 이제 4단계로 나아가는 거죠. 이 하나님의 얼굴을 보는 두 번째 단계, 즉 하나님의 그 인도하심이 그분의 영원하심과 진실하심으로부터 세상의 미침을 깨닫게 되는 수준으로 나아가는 거죠. 즉, meaning that he's good and does good to the good and to the bad. 즉, 하나님은 선하시고 하나님은 선한 자와 더불어 악한 자에게까지 선을 행하신다라는 사실을 인정하고 이해하게 되는 수준에 미치게 된다는 거죠. 그래서 이 구절이 항상 등장하죠. 앞으로 받을 것은 이미 받은 줄로 여길지라 라고 이제 저는 해석할 수 있을 것 같습니다. All that is about to be collected. 예. 그래서 다음 문단에 넘어가냐? In that state, 이러한 상황에서, 이러한 수준에서 one attains unconditional love and the sins become virtues for him. 즉 4단계를 우리가 4단계에 미쳤을 때 우리는 무조건적인 사랑을 얻게 되고요. 즉 하나님에 대한 무조건적인 사랑을 얻게 되고요. And the sins, 우리의 죄는 오히려 우리를 위한 선함, 우리를 위한 어떤 좋은 것으로 변화될 것입니다. And from then on, 그때 이후로는, 그때부터는 he is called complete righteous. 우리는 완벽한 의인이라고 불릴 것이고요. Since, 왜냐하면 he can keep the Torah and mitzvot with love and fear. 왜냐하면 우리는 3단계인 하나님에 대한 경외심, 두려움으로 하나님을 사랑할 뿐만 아니라 하나님이 우리에게 주시는 그 사랑, 즉 하나님에 대한 사랑으로 말미암아 성경을 연구하고 계명을 지킬 수 있기 때문이죠. And is called complete. 그리고 우리는 의인은 의인인데 완벽한 의인이라고 불리는데요. 왜 우리가 완벽하다라고 불리냐면 because he has all 613 mitzvot in completeness. 즉 우리는 어떤 의미에서 613개 모든 계명을 지켰기 때문이라고 할 수 있습니다. This answers what we asked. 이것은 우리가 질문했던 질문에 대한 답을 제시합니다. 즉, one who attains the third measure of providence, namely providence of reward and punishment, when he who knows all mysteries already testifies that he will not turn back to folly, is still considered incomplete righteous. 즉, 이 괄호 안에 들어있는 즉 3단계에 우리가 처해 있을 때, 즉 하나님의 미래에 하나님이 주실 보상과 징벌이라는 그 하나님의 주권을 인정하는 우리에게 있어서
우리가 그러한 하나님에 대한 신비를 알므로써 그 신비가 오히려 우리를 어리석은 길로, 즉 죄악된 길로 돌아서지 않도록 확 보장시켜 주시고요. It's still considered. 하지만 우리는 여전히 불완전한 의인이라고 불립니다. 라는 이 상황에 대한 질문에 답을 해준다는 거죠. Now we thoroughly understand that one still lacks one mitzvah. 즉, 이 큰 따옴표에 들어있는 것은 다 3단계에 대한 이야기죠. 하나님에 대한 아직은 약간 불완전한 사랑을 갖고 있는 측면인데요. 이때 now 이제 우리는 온전히 이해할 수 있습니다. That one still lacks one mitzvah. 우리에게는 아직 하나의 계명이 부족하다는 사실을요. 그 하나의 계명이란 the mitzvah of love. 사랑에 대한 계명이죠. Of course, 물론 one is incomplete. Since he must necessarily complete the 613 mitzvot, which is necessarily the first step on the door of perfection. 물론 아직 우리는 불완전합니다. 왜냐하면 우리에게는 613개의 계명을 모두 완성할 의무가 있는데요. Which is necessarily the first step of on the door of perfection. 이 613개의 계명이라는 것은 어떤 의미로? 613개의 계명이라기보다는 우리가 불완전한 것은 뭐 어떤 의미로는 우리가 완벽을 향해 나가기 위한 첫 번째 걸음, 첫 걸음이라고 할 수 있겠습니다. 그러니까 과정상 필요하다는 거죠. incomplete, 이 불완전한 의미에서 의인의 과정은 필요한 것이라는 거죠. 완벽을 위해, 즉 4단계로 가기 위한. With all that is said above, 위에서 우리가 이야기한 바와 같이 we understand what they ask. 그들이 질문한 것에 대해서 우리는 이해할 수 있습니다. How did the Torah obligate us to the mitzvah of love when this mitzvah is not even in our hands to engage in or even somewhat touches? 즉, 이 마지막 우리가 획득하지 못한 마지막 계명, 즉 하나님에 대한 사랑은 사실상 even 우리 손아귀에 지금 있지도 않고요. And even somewhat touches, 그것을 만질 수도 없는 건데, 그러니까 이것은 우리가 어떻게 할 수 있는 범위에 있는 것이 아닌데 어떻게 how did the Torah obligate us? 어떻게 왜 어찌하여 토라는 우리에게 이것을 명령하고 있습니까? 우리가 이것을 얻어야만 된다고 이야기하고 있습니까? 라고 질문하는 거죠. 우리가 어떻게 할 수 있는 것도 아닌데. Now you see and understand that it is about this that our sages warned us. 이제 우리는 우리의 현자들이 다음과 같이 우리에게 경고한 것에 대해서 이해할 수 있습니다. I have labored and did not find. Do not believe. And also, let one always engage in Torah and mitzvot in lo lishma, because from lo lishma one comes to lishma. Also, the verse, those that seek me shall find me, testifies to that. 즉, 현자들은 우리에게 이렇게 경고하고 있다는 거죠. I have labored and did not find. 나는 성경 연구와 계명에 열심을 하였습니다. 하지만 발견하지 못했습니다. 그러면 do not believe. 그럼 믿지 마십시오. 그러니까 내가 내 딴에는 최선을 다했지만 확신을 얻지 못했다. 어떤 하나님에 대한 사랑이라는 어떤 측면을 얻지 못했다. 그러면 내가 의인이라는 사실을 믿지 말라. 라고 해석할 수 있겠고요. 또한 현자들은 이렇게 얘기합니다. Let one always engage in Torah and mitzvot in lo lishma, because from lo lishma one comes to lishma. 즉 우리는 항상 성경 연구와 계명 지킴에 최선을 다합시다. 어떤 상태로? In lo lishma. 우리가 비록 나 자신을 위한 어떻게 보면 이기적인 이유라고 할지언정 토라 연구와 계명 지킴에 항상 열심을 냅시다. 왜냐하면 나 자신을 위한 처음에는 나 자신을 위한 거였지만 점점 그 토라 안에 있는 하나님의 빛으로 말미암아 하나님을 위한 것으로 변화되기 때문입니다. 라고 표현하고 있죠. 이것에 대해서는 전번 영상에 자세히 나왔기 때문에 이해하실 수 있을 것 같습니다. Also 또한 잠언 8장은 이렇게 이야기합니다.
Those that seek me shall find me. 나를 찾는 누구든 그는 나를 발견할 것이다. 그러니까 나를 구하면 나를 찾을 것이다 라는 구절이죠. 이 잠언 8장이 testifies to that, 이를 증명합니다. 이 현자들의 말을 증명한다는 거죠. 즉 비록 내가 완벽한 어떤 높은 경지에서 하나님만을 위해서 성경 연구와 계명을 지키지 못할지언정 그럼에도 불구하고 우리는 계속 경주를 한다는 거죠. 하나님의 말씀 연구하고 계명을 지키려고 노력한다. 그 이유는 뭐냐? 내가 점점 그 성경 안에 있는 어떤 하나님의 채널, 하나님의 통로인 그 말씀을 통하여 들어오는 생명의 빛으로 말미암아 내 영혼이 변화해서 하나님을 위한 것으로 바뀔 수 있기 때문이다. 그래서 어떤 의미로 잠언 8장에 하는 것처럼 나를 찾는 자가 나를 발견할 것이다 라는 것이 이루어진다는 것이죠. These are the words of our sages. 다음과 같은 말이 바로 우리의 현자들이 한 말입니다. Rabbi Itzhak said, 이삭 랍비가 이렇게 얘기했습니다. If a person should tell you, I have labored and did not find, do not believe. I did not labor and found, do not believe. I labored and found, believe. 만약 어떤 사람이 당신에게 이렇게 말한다면, 즉 나는 열심히 성경을 연구하고 계명을 지켰는데요. 하나님의 사랑을 발견하지 못했어요. 하나님의 은혜를 발견하지 못했어요. 그러면 그 사람의 말을 do not believe, 믿지 마십시오. 그리고 만약 그 사람이 I did not labor and found, 나는 성경도 연구 안 하고 계명도 지키지 않았는데 하나님의 사랑을 발견했어요. 얻었어요. 그러면 do not believe, 그것도 믿지 말라는 거죠. 하지만 만약 이 사람이 I labor and found, 나는 하나님의 계명을 지키고 말씀 연구에 최선을 다했더니 하나님의 사랑을 발견했어요. 그러면 believe, 그러면 그 사람의 말을 믿으십시오 라고 랍비 이삭이 이야기했답니다. And we ask about, 그럼 우리 이렇게 물을 수 있죠. I labor and found, believe. 나는 열심히 성경 연구를 하고 계명을 지켰더니 하나님의 사랑을 발견했습니다. 그러면 그걸 믿으라고 했는데요. That word seems self-contradictory, since labor relates to possession, and the find is something that comes without labor at all. Absent-mindedly, he should have said, I labor and bought. 여기서 우리는 현자가 한 랍비가 한 이야기에서 약간의 궁금증을 낼 수 있다는 거죠. 이런 질문을 할 수 있습니다. 왜냐면 이 문장은 문장 자체가 모순을 가지고 있습니다. 모순을 갖고 있는 것처럼 보입니다. 즉, labor, 나는 열심히 노력했다, 일을 하였다 라는 것은 소유와 연관이 있습니다. 그러니까 원인과 결과면에서 내가 뭘 했더니 뭔가를 수확했다 라는 의미가 있죠. 그래서 이것은 내가 뭘 했다 라는 의미에서 소유의 개념을 품고 있고요. And find, 발견했다는 것은 something that comes without labor at all. 이것은 어떤 의도적으로 하지 않은, 그러니까 나는 그것을 내가 만든 건 아니고 우연히 발견했다. 그러니까 우연히 얻게 되었다라는 의미가 더 크죠. 발견했다라는 것은요. 그러니까 내가 만들어낸 게 아니죠, 원인을. 따라서 이 문장 자체는 모순이 있는 것처럼 보입니다. 왜냐하면 labor, 나는 노력했다는 분명히 내가 원인을 만들었고 결과를 내가 얻게 된다는 의미를 갖고 있는데, 발견했다는 나는 아무런 노력을 하지 않았는데 얻게 되었다라는 의미를 갖고 있기 때문에 오히려 이렇게 쓰면 안 되고 문법적으로 쓴다면 I labor and bought, 나는 열심히 노력했고 그래서 나는 샀다, 나는 그것을 내가 대가를 지불해서 구했다라고 표현하는 것이 더 옳다고 질문하는 거죠. 예, 논리적으로 맞는 얘기죠. 그런데 뭐 성경 잠언에 써 있으니까 카발라 학자의 입장에서는 이유가 있다고 설명하겠죠. 자, 한번 보시죠. However, you should know that this term find mentioned here relates to the verse. 하지만 여러분들은 이 발견했다, 발견한다는 이 단어가
다음 구절과 연관이 있다는 사실을 알아야만 합니다. Those that seek me shall find me. 즉 잠언 8장에서 이렇게 얘기했죠. 나를 찾는 자가 나를 발견할 것이다. 즉 찾았을 때 발견한다라는 원인과 결과가 약간 묘사되어 있죠. It refers to finding the face of the Creator. 즉 이 구절이 의미하는 바는 바로 우리가 하나님의 얼굴, 창조주의 얼굴을 찾는다, 발견한다라는 의미를 가지고 있습니다. As it is written in the Zohar. 조하르산에는 이것을 He is found only in the Torah. 더 구체적으로 하나님의 얼굴은 토라 하나님의 말씀에서만 발견된다라고 이야기를 했고요. 즉, meaning that one is rewarded with finding the face of the Creator by laboring in the Torah. 즉, 우리는 성경을 열심히 연구함으로써 창조주의 얼굴을 발견하는 것을 은혜로서, 보상으로서 얻게 된다는 의미를 가지고 있습니다. 즉 여기서 발견한다는 의미는 분명히 원인을 제공했다는 거죠. 내가 열심히 성경 연구를 하고 계명을 지켰을 때 그로 말미암아 그 성경 가운데서 창조주의 얼굴이 선물로서 보여진다는 거죠. 그래서 발견된다라고 표현한다는 거죠. Hence, 따라서 our sages were precise in their word. 따라서 우리 현자들이 한 말은 타당합니다. And say, 그래서 이렇게 이야기하죠. I labored and found belief. 나는 성경 연구와 계명 지킴에 열심을 내었고 그래서 발견했습니다. 라고 이야기하는 사람은 믿어라 라는 거죠. Because the labor is in the Torah. 여기서의 노력, labor, 일했다라는 것은 바로 토라 연구를 의미하고요. And the finding, 발견했다라는 것은 revelation of the face of his providence. 하나님의 얼굴을 보이심, 즉 하나님의 얼굴을 보이셔서 내가 하나님의 얼굴을 발견했다라는 의미를 갖고 있기 때문입니다. They deliberately refrain from saying. 하지만 현자들은 다음과 같이 말하는 것은 극도로 거부했습니다. 그러니까 다음과 같이 말할 생각은 전혀 없다는 거죠. I labored and won belief. 즉 만약 어떤 사람이 나는 성경 연구와 계명 지킴을 열심히 임하였고 그래서 이겼다. 그럼 그 사람의 말을 믿어라라고는 말하지 않았고, 또는 I labor and bought. 나는 성경 연구와 계명 지킴을 열심히 임하였고 그래서 나는 그것을 대가를 치르고 구했다, 샀다라고도 표현하기를 거부했다는 거죠. 그러니까 이런 설명은 현자들이 보기엔 옳지 않다라고 판단했다는 거죠. This is because, 그 이유는 then 이렇게 이야기를 하면 there would be room for error in the matters. 이런 식으로 글을 썼다면 우리에게 심각한 에러를, 즉 오류를 우리에게 줄 수 있기 때문입니다. Since winning or possessing relate only to possession of the Torah. 왜냐하면 뭔가 이긴다던가 소유한다라는 것은 오직 토라, 하나님의 말씀에게만 합당한 것이기 때문입니다. Hence, 따라서 they made the precision of the word. 따라서 현자들은 이기다 혹은 구하다, 사다라는 의미 대신에 발견하다라는 단어를 선택했다는 거죠. 정확히. Indicating that it refers to another thing besides the acquisition of the Torah, namely the revelation of the face of His providence. 즉, 현자들이 이 단어를 선택함으로써 발견하다라는 단어를 선택함으로써 의도한 것은 바로 우리가 이 발견하게 되는 것, 하나님의 사랑이겠죠. 하나님의 얼굴이죠. 본격적으로. 즉, namely, the revelation of the face of His providence. 하나님이 당신 스스로 우리에게 얼굴을 보이시는 그것을 우리가 발견한다는 점에서 이것은 우리가 할 수 있는 것이 아니라 토라가 우리에게 해줄 수 있는, 그러니까 우리가 토라를 향해서 하는 게 아니고 토라가 우리에게 해주는 우리가 할 수 있는 범위의 다른 범위, 그러니까 다른 것이라는 의미를 주기 위해서 정확히 발견하다라는
단어를 특별히 사용했다는 거죠. 선택했다는 것이죠. 왜냐하면 이거는 큰 의미에서 전번 영상처럼 3단계에서 4단계로 갈 때는 하나님에 대한 사랑, mitzvah of love, 사랑에 대한 계명이 필요한데 그것은 하나님만이 줄 수 있는 거죠. 따라서 우리는 어떤 의미로 이런 맥락에서는 이 발견하다는 것은 하나님의 얼굴뿐만 아니라 하나님을 사랑함이라는 이 계명을 우리가 발견하다, 우리가 얻게 되다라는 의미로 해석할 수 있습니다. 그러니까 우리는 열심히 노력해서 얻게 되는 한계가 있는 거죠. 612까지는 가지만 613은 하나님이 줘야 되기 때문에 우리가 그걸 이겨서 얻었다라는 것도 잘못됐고 우리가 그것을 대가를 치르고 샀다라는 개념도 잘못됐고 하나님이 주셔서 우리가 발견했다라는 의미가 더 적절하다라고 현자들이 생각했기 때문에 이렇게 설명을 했다는 거죠. That settles the verse. I did not labor and found, do not believe. 그 다음에 우리는 앞에 구문 중에 다른 단어에 대해서 한번 살펴보는데요. 즉 다음 단어 역시 이런 맥락에서 우리에게 확실한 의미를 전달하는데요. I did not labor and found. 나는 성경 연구나 계명을 지키지 않았는데도 불구하고 발견했어. 그러니까 하나님의 얼굴을 보게 됐다는 거죠. 그러면 그 사람의 말을 do not believe, 믿지 말라. It seems puzzling. 이것은 우리에게 좀 혼란을 줍니다. For who would think that it is possible to attain the Torah without having to labor for it? 도대체 누가 이런 생각을 할 수 있을까요? 아니요, 누가 도대체 토라 연구나 계명 지킴을 열심히 하지 않고 토라로부터 하나님의 얼굴을 볼 수 있을 거라고 생각할 수 있습니까? 라고 질문하는 거죠. But since the words relate to the verse, 하지만 이 구절은 다음 구절과 관련이 있는 이야기입니다. Those that seek me shall find me. 잠언 8장 17절에 나를 찾는 자가 나를 발견할 것이다. 그러니까 나를 구하는 자가 나를 발견할 것이다 라는 구절과 연관이 있는 거죠. It means that anyone, small or great, who seeks him finds him immediately. This is what the word seek implies. 즉, 이 잠언 8장 17절은 예후다 아실라그는 이렇게 해석을 하는 거죠. 크건 작건 누구든지 하나님을 구하는 이는 하나님을 즉시 발견할 수 있다라는 의미라는 거죠. 그것이 바로 구하다라는 단어가 가진 의미라는 것이죠. One might think that this does not require so much labor. 따라서 이 구절을 이렇게 해석했을 때, 즉 우리의 노력이 크건 작건 상관없이 우리가 하나님을 구하기만 하면 즉시 하나님을 발견할 수 있다라는 맥락에서 우리는 이렇게 생각할 수 있는 거죠. 성경 연구가 그렇게 필요 없다. Not require so much. 그렇게까지 노력할 필요는 없다. 라고 생각할 수 있고 and even a lesser person unwilling to make any effort for it will find it. 즉, 심지어 a lesser person, 하나님에 대해서 그렇게 열심히 아닌 사람조차도 뭐 의도치 않게 약간의 노력을 가지고 하나님을 발견할 수도 있겠네, 그 역시도 라고 생각할 수 있다는 거죠. Our sages warn us in that regard to not believe such an explanation. 우리의 현자들은 다음과 같이 우리에게 경고하고 있습니다. 이런 식의 설명, 즉 이 8장 17절을 누구든지 뭐 하나님을 구하면 발견할 수 있다라는 맥락에서 그러면 별 노력 없이도 하나님을 그냥 바로 찾을 수 있지 않냐라는 이러한 설명을 믿지 말라라고 현자들은 경고하고 있다고 합니다. Rather, 오히려 the labor is necessary here. 여기서 토라 연구와 계명 지킴에 대한 열심은 필요하다는 거죠. And not I labor and found, do not believe. 따라서 나는 열심히 성경 연구를 하고 계명을 지켰더니 발견했다라는 사람의 말을 믿지 말라라고 현자들은 말하지 않고 있다는 거죠. 그러니까 현자들은 토라 연구와 계명 지킴의 중요성에 대해서 아주
공감하고 있었고 뭐 그들 역시도 아마 그런 경험이 있었기 때문에 아마 그런 게 아닐까 생각합니다. 따라서 현자들은 이 내가 열심을 했고 그래서 하나님의 얼굴을 발견했다라는 구절에 대해서는 앞에 전에 나온 다른 구절과 다르게 믿어라라고 했죠. 믿지 말라고 하지 말고. 왜냐하면 그만큼 하나님에 대한 열심은 필요한 것이다. 필수적인 것이다 라고 생각했기 때문입니다. 95번입니다. Now you see why the Torah is called life. 이제 여러분들은 왜 토라가 생명이라고 불리는지 알 수 있습니다. As it is written, 이와 관련돼 이렇게 기록되어 있습니다. 신명기 30장 15절에 따르면 See, I have set before thee this day life and good. 보라, 나는 너희 앞에 이날의 생명과 너희 앞에 오늘날 생명과 선함을 너희 앞에 두었다라는 구절인데요. And also 또한 잠언 4장 22절에서는 이렇게 이야기하고 있습니다. Therefore choose life, and for they are life unto those that find them. Therefore choose life. 따라서 너희들은 생명을 선택하라 라는 구절과 또한 for 참으로 they are life unto those that find me. 그것들을 찾는 이에게 참으로 그것들은 생명이다 라는 것이죠. This extends from the verse. 이것은 다음 구절로부터 기인합니다. In the light of the king's countenance is life. 잠언 16장에서 In the light of the king's countenance를 어떻게 해석해야 좋은지 한번 잠깐만요. 찾아보겠습니다. countenance도 일종의 face라고 볼 수 있는데요. In the light of the king's countenance is life. 그러니까 직역을 하면 왕의 얼굴빛 가운데에 생명이 있다라는 뜻인데요. 그러니까 하나님의 얼굴이라고 볼 수 있죠. 여기서의 왕은. 왜냐하면 하나님의 얼굴이 지금까지 계속 얘기했던 우리에게 선함과 생명을 주는 원천이기 때문에요. 그래서 왕의 얼굴의 빛, 왕의 얼굴빛 그 안에 생명이 있다라는 것인데요. 이것은 아마 고대 중세에서 더 실감할 수 있을 것 같습니다. 왕의 얼굴빛이 안 좋으면 왕의 권력이 그만큼 셌기 때문에 왕의 얼굴빛이 안 좋으면 좀 안 좋은 일이 있다고 예상할 수 있겠죠. 사극 같은 데 보면요. Since 왜냐하면 the creator is the source of all life and every good. 아무튼 창조주에게 있어서 창조주는 모든 생명과 모든 선함, 모든 좋은 것들의 원천이기 때문입니다. 따라서 하나님의 얼굴의 빛 가운데 생명이 있다는 말은 맞는 얘기죠. 그래서 신명기 30장에서도 보라, 나는 오늘날 너희 앞에 생명과 선함을 두었다. 이것이 의미하는 바는 너희 앞에 내 얼굴이 너희를 향하고 있다라는 의미를 품고 있고요. 또한 따라서 생명을 선택하라라는 것은 내 얼굴을 향해라 라는 것이고요. For they are life unto those that find them. 따라서 하나님의 얼굴, 내 얼굴을 구하는 자에게 그것은 내 얼굴은 생명이 될 것이다 라는 것도 이런 맥락에서 볼 수 있겠습니다. Hence, 따라서 life extends to those branches that cleave to their source. 따라서 하나님의 얼굴, 즉 그 원천에 달라붙는 가지들로 생명은 뻗어나갈 것입니다. 그러니까 이제 우리 자신을 가지들이라고 표현한다면 이 가지들은 생명의 원천인 나무의 본질로, 그러니까 나무의 트렁크라고 할 수 있겠죠. 나무의 큰 줄기에 붙어 있음으로써 생명력을 얻게 됩니다. This refers to those that have labored and found the light of His face in the Torah, that have been imparted, opening their eyes in the Torah in wonderful attainment until they were imparted the revelation of the face, the attainment of the true providence that befits His name good, and the conduct of the good is to the good. 즉 요약을 하면 이것이 의미하는 바는 즉 이거 나무와 그 가지의 비유가 의미하는 바는 즉 우리가 하나님의 성경 가운데서 하나님의 얼굴빛을 보기 위하여
혹은 하나님의 얼굴빛을 구하기 위하여 성경을 열심히 연구하고 계명을 지켰을 때 마침내 하나님의 은혜로 우리가 하나님의 얼굴을 발견했을 때 that have been imparted, opening their eyes in the Torah, 우리의 눈은 하나님의 은혜로 뜨여지죠. 우리의 눈이 열리고 성경 열림으로써 성경으로부터 오는 아름다운 것들, 즉 생명의 빛이죠. 생명의 빛을 맛보게 됩니다. 그 사건은 우리가 하나님의 얼굴을 볼 수 있을 때까지 사실 하나님의 얼굴을 접할 때 그때서야 우리의 눈이 떠진다는 거죠. The attainment of the true providence that befits His name. 그리고 하나님의 얼굴은 그 이름 자체처럼 선함이라고 표현할 수 있겠고요. And the conduct of the good is to do good. 하나님의 그 의도, 하나님의 그 선하심의 그 의도는 바로 하나님을 향하는 자에게 선을 베푸시길 원하는 하나님의 의도 때문에 하나님의 이름, 그 의미 그 자체가 가진 의미대로 선한 행동을 하나님이 하신다는 거죠. 당신의 얼굴을 통하여. 의역을 했고요. 96번입니다. And those that one can no longer retire from keeping the mitzvah correctly. As one cannot retire from wonderful pleasure that comes to his hand. Hence they run from transgression as one runs from a fire. 따라서 those that won 여기서 이겼다는 것은 이제 성취한 사람들을 얘기하는 거죠. 하나님의 그런 얼굴빛을 보게 된 이들은 can no longer retire from keeping the mitzvah correctly. 하나님의 계명을 지켜나감에 있어서 더 이상 포기하지 않습니다. 그러니까 하나님의 계명 지킴을 포기하지 않는다는 얘기죠. 쉽게 이야기하면. 왜냐하면 하나님의 계명을 지켰을 때 나에게 올 내세의 보상을 알고 있고 또한 신뢰 관계 안에서 하나님을 그만큼 믿고 있다는 거죠. As one cannot retire from wonderful pleasure that comes to his hand. 즉 미래에 그의 손아귀에 오게 될 아름다운 아주 wonderful pleasure, 아주 아름다운 것을 포기하고 싶지 않기 때문에 포기할 수 없기 때문에 하나님의 계명 지키기를 포기하지 않는다는 거죠. 따라서 they run from transgression as one runs from a fire. 따라서 이러한 사람들은 마치 우리가 불길로부터 도망치듯 죄를 지음으로부터 도망칩니다. 그러니까 죄를 지을 수가 없다는 얘기죠. It is said about them. 이것에 관련돼서 다음과 같이 이야기하겠습니다. But ye that did cleave unto the Lord your God are alive, every one of you, this day. 하지만 너희의 하나님 주께 붙어있는 너희들은 are alive, 살아있다. Every one of you this day. 오늘날 너희 하나하나는 살아있다 라고 표현하거든요. As his love comes abundantly to them in natural love. Through the natural channels prepared for one by the nature of creation. 하나님의 이 말씀처럼 창조주의 본질 자체가 무엇입니까? 모든 세계에 선을 베푸는 것이 하나님의 본질이죠. 그래서 하나님의 본질에 의해서 하나님의 본질에 따라 우리를 위해 준비된 하나님의 그 자연 가운데 새기신 채널을 통하여 이 자연 가운데 하나님이 새겨놓으신 그 사랑 가운데 하나님의 사랑이 우리에게 풍성하게 내려온다는 것이죠. 그 이유는 우리가 cleave unto the Lord. 우리가 하나님께 붙어 있기 때문에. 그래서 앞에 나왔던 나무와 가지 비유가 이런 겁니다. 하나님이 큰 나무라고 했을 때 혹은 하나님이 준비하신 어떤 믿음이라는 측면의 나무라고 했을 때 여기에 우리가 붙어 있음으로써 가지에 붙어 있음으로써 우리는 하나님으로부터 풍성한 사랑으로부터 오는 풍성한 어떤 좋은 것들을 받을 수 있다는 거죠. 그것은
더 확장 해석을 하면 개인적으로는 성경뿐만 아니라 주변 환경으로부터도 하나님의 그러한 풍성한 사랑을 느낄 수 있게 된다는 것이죠. This is so because 이러한 일은 다음과 같은 이유로 벌어집니다. Now the branch is properly cleaved to its root. 우리가 3단계에서 4단계로 올라가면 우리의 그 가지는, 우리가 가지라고 표현한다면 우리라는 가지는 그 뿌리에, 이 뿌리의 근본에 찰싹 달라붙어 있습니다. 그렇기 때문에 and life pours to him abundantly and incessantly from its origin. 따라서 이 붙어있는 가지에게 이 뿌리로부터 올라온 영양분은 풍성하게 제공되겠죠. 그래서 생명이 우리에게 쏟아져 내립니다. 풍성하게 쏟아져 내려오고 오히려 과하게 그 근원으로부터 우리에게 온다는 거죠. It is because of this that the Torah is called life. 이러한 의미에서 토라는 생명이라고 불립니다. 즉, 이 나무가 무엇이냐? 이 나무를 토라라고 할 수 있는 거죠. 네, 이 나무를 토라라고 한다면, 그러니까 하나님의 말씀이 항상 말씀드리듯이 채널이라고 했잖아요. 통로. 하나님의 빛이 들어오는 통로. 따라서 토라가 하나님의 말씀을 대표, 하나님의 말씀에 대한 다른 이름이기 때문에 이 하나님의 말씀 혹은 토라를 통하여 하나님의 빛, 즉 풍성한 영양분이 이 가진 우리의 영혼에게 온다. 그렇기 때문에 토라가 life, 생명이라고 불린다 라고 이제 설명하고 있습니다. For that reason, 이러한 이유로 our sages warned us in many places concerning the necessary condition in the practice of Torah that it will be specifically lishma in a way that one will be awarded life through it, for it is a Torah of life. And this is why it was given to us, as it is written, therefore choose life. 이러한 이유 때문에, 즉 이러한 영적인 원리, 이 토라라는 하나님의 말씀을 통해 우리에게 생명이 전해진다는 이러한 원리 때문에 우리의 현자들은 우리에게 다음과 같이 경고하고 있습니다. 수많은 책을 통하여 concerning the necessary condition in the practice of Torah, 성경을 연구하는 것이 어느 정도로 중요한 조건인지에 대해서 이야기를 한다는 거죠. 그만큼 성경 연구가 큰 비중을 차지한다는 겁니다. 이 생명의 빛을 받는 데 있어서. 특별히 그 성경 연구가 하나님을 위한 것일 때, 리시마일 때, 하나님의 토라로부터 생명이 온다는 거죠. In a way that one will be awarded life through it. 그때 우리는 생명을 선물로서 받게 되는데요. 왜냐하면 토라가 생명이기 때문입니다. 생명의 토라이기 때문입니다. And this is why it was given to us, as it is written, therefore choose life. 따라서 현자들이 우리에게 다음과 같이 이야기한 이유가 바로 이러한 이유 때문입니다. 따라서 너희는 생명을 선택하라. 즉 생명을 선택하라는 것은 하나님의 말씀을 선택하라는 것이죠. 그래야지 그 말씀을 통해 우리에게 생명의 빛이 오기 때문이죠. Hence, 따라서 during the practice of Torah, 성경을 연구하는 동안 every person must labor in it. 모든 사람들은 그 성경 연구에 열심을 기울여야 됩니다. 그러니까 집중을 해야 된다는 거죠. And set his mind and heart to find the light of the king's countenance in it. 그리고 성경을 연구하는 가운데 하나님의 얼굴빛, 그러니까 하나님의 얼굴로부터 오는 그 생명의 빛을 정신적으로나 마음으로 발견하도록 노력해야 된다는 거죠. That is, 즉, the attainment of open providence, called light of countenance. 즉, 우리가 지금까지 이야기한 용어로는 하나님의 열린 주권을 얻는 것이죠. 다시 말하면 하나님의 얼굴빛, 하나님의 얼굴로부터 나오는 빛을 얻기 위하여 노력해야 된다. 보기 위하여 노력해야 된다라고 이야기하고 있습니다. And any person is fit for it. As it is written, those that seek me shall find me. And as it is written, I labored and did not find, do not believe. 그리고 any person is fit for it.
그리고 누구든지 그러한 자격은 얻을 수 있습니다. 누구든지 하나님의 열린 주권을 얻을 수 있다는 거죠. 이와 관련돼서는 Those that seek me shall find me. 누구든 나를 구하는 자가 나를 얻을 것이다 라는 계명의 근거를 한다면 모든 사람이 하나님의 얼굴빛을 얻을 자격은 있습니다. 하지만 동시에 이렇게 써 있죠. I labor and did not find, do not believe. 즉 하나님의 말씀 연구를 했지만 발견하지 못한다 그러면 믿지 말라는 거죠. 그러니까 여러분 스스로 나는 아직 되지 않았구나. 하나님으로부터 의인이라고 여김을 받지 못했구나. 인정을 못 받았구나 라고 생각하라는 거죠. 그러니까 나 자신을 속이지 말라는 거죠. 내가 성경 연구를 열심히 하고 있지만 아직까지 확신이 없다 그러면 do not believe. 이게 이제 현자들이 주는 조언이라고 했었죠. Thus, 따라서 one needs nothing in this matter except the labor alone. 따라서 우리에게는 아무것도 필요 없고 하나님의 말씀 연구만이 우리에게 가장 중요한 것입니다. 우리에게 필요한 것입니다. It is written, 이와 관련돼 이렇게 기록되어 있습니다. Anyone who practices Torah lishma, his Torah becomes a portion of life for him. 이렇게 써 있는 거죠. 하나님의 말씀 연구를 하나님을 위하여 하는 자는 하나님의 토라가 그에게는 생명의 물약으로, 생명을 주는 물약으로 변화할 것이다 라는 이야기죠. It means that one should only set one's mind and heart to attain life, which is the meaning of lishma. 즉 우리는 우리의 정신과 마음을 다하여 생명을 얻기 위해 노력해야 된다라는 의미를 가지고 있는데요. 즉 여기서 생명을 얻는다는 것은 다시 말하면 하나님을 위해서 성경을 연구한다라는 의미가 되겠습니다. Now you can see that the question the interpreters asked about the mitzvah of love, saying that this mitzvah is out of our hands, since love does not come by coercion and compulsion, is not at all a question. 자, 이제 우리는 아주 예전에, 아주 전전번 영상이죠. 거기서 이 해석자들이, interpreters, 해석자들이 한 질문에 대해서 이해할 수 있게 되었습니다. 즉 해석자들이 이렇게 얘기했죠. 하나님을 사랑하라라는 이 계명, 하나님의 사랑과 관련된 마지막 계명이죠. 이 613번째 이 계명은 계명인데 out of our hand, 우리 손아귀를 벗어나 있는 계명이다. 그러니까 우리가 어떻게 할 수 있는 계명이 아니다. 우리가 얻고 싶다고 해서 얻는 계명이 아니지 않느냐라는 이 해석자들의 질문에 대해 이제 답할 수가 있습니다. Since love does not come by coercion and compulsion. 왜냐하면 하나님에 대한 사랑이라는 것은 강요를 해서 얻을 수도 있는 게 아니고요. 어떤 우리의 노력과 어떤 강제력에 의해서 얻을 수 있는 게 아니기 때문이다. 하지만 이러한 질문, 이러한 의심이 이제는 is not at all a question. 더 이상 질문이라고 할 수 없다는 거죠. This is because, 왜냐하면 it is entirely in our hands. 우리는 그 하나님에 대한 사랑이 전적으로 우리의 손아귀에 있다는, 그러니까 우리가 어떻게 할 수 있는 범위에 있다는 사실을 알았기 때문입니다. Every person can labor in the Torah until he finds the attainment of his open providence. As it is written, I labor and found believe. 즉 현자들은 이렇게 얘기했죠. I labor and found believe. 나는 성경을 열심히 연구하고 계명을 지켰더니 하나님의 사랑을 발견했다. 이 마지막 계명을 발견했다라고 이야기하는 사람은 믿으라고 했죠. 즉 분명 이 해석자들이 이야기한 것처럼 분명 하나님에 대한 사랑이라는 이 마지막 계명은 우리 손아귀에 있는 건 아닙니다. 하지만 이게 동전의 양면입니다. 거의. 하지만 동시에 우리의 손아귀에 있다고도 간주할 수 있습니다. 왜냐하면 이 현자들의 말에 기초를 하면 모든 사람들은 성경 연구에 열심히 할 수 있습니다. 열심히 노력할 수 있다는 거죠. 언제까지? 우리가 하나님의 열린 주권을 얻을 때까지, 즉 하나님의 얼굴을 볼 때까지, 즉 하나님의 얼굴로부터 비추는 빛을 통하여 우리가 변화하여 리시마, 하나님을 위하여 성경을 연구함으로써 하나님이 우리에게 은혜를 끼쳐 하나님에 대한 사랑을 우리에게 주셨을 때에는
우리가 그것을 발견할 수 있다는 거죠. 성경 가운데서 하나님에 대한 사랑을 우리 가운데서 발견할 수 있다는 거죠. 그럴 때는 우리가 우리 자신을 의인이라고 믿을 수 있다라는 것입니다. 그러니까 어떤 면에서는 이 하나님의 사랑은 그러니까 이론적으로는 하나님의 사랑은 우리에게 있는 게 아닙니다. 그 권한은 하나님께 있는데 동시에 우리의 관점에서 하나님의 관점이 아니고 우리의 관점에서는 이론적이 아니고 실천적으로는 우리는 충분히 우리가 성경 연구를 우리가 그것을 얻을 때까지 계속 노력하면 언젠가는 하나님이 때가 되었을 때 하나님이 정한 어떤 때가 되었을 때 우리에게 은혜로 하나님에 대한 사랑 이 마지막 계명을 우리에게 주신다는 거죠. 그래서 우리가 성취를 할 수 있다는 거죠. 그랬을 때 우리는 우리 자신을 의인이라고 확정할 수 있다는 거죠. 그러니까 이게 동전의 양면처럼 하나님의 관점에서는 분명히 하나님께 권한이 있습니다. 이 사랑의 계명, 마지막 계명은. 하지만 우리의 관점에서는 우리가 할 수 있는 한 최선을 다했을 때 하나님이 줄 수 있다라는 거죠. 약간 초월과 비초월 사이에 약간 걸쳐 있는 계명이라고 볼 수 있을 것 같습니다. 왜냐하면 현자들의 말에 따르면 우리가 노력조차 하지 않으면 하나님이 주실 수 없다는 거죠. 그러니까 노력은 해야 된다는 거죠. 그런 얘기를 하고 있는 것 같습니다. 네, 이어서 When one attains open providence, 우리가 하나님의 얼굴을 보게 되었을 때, 즉 하나님의 열린 주권을 얻게 되었을 때, the love extends to him by self through the natural channels. 하나님의 그 사랑, 즉 마지막 계명이죠. 하나님에 대한 사랑이라는 마지막 계명은 알아서 그 스스로 우리에게 옵니다. 뭘 통해? Natural channels. 하나님이 창조해 두셨던 그 자연적인 통로를 통해서 우리에게 주어집니다. And one who does not believe that he can attain that through his force, for whatever reason, is necessarily in disbelief of the words of our sages. 만약 우리 중에 누군가가 나는 내가 이렇게 노력했는데도 얻지 못할 거야 라고 믿는 사람은 그 이유가 어쨌든 간에 앞에 우리가 살펴봤던 우리의 현자들이 한 말을 믿지 못한다는 의미가 됩니다. 그러니까 이것은 이제 카발라가 이제 유대교의 베이스를 두고 있지 않습니까? 그러니까 기독교의 경우에는 뭐 바울이나 사도들의 말이나 더 앞서서는 이제 예수 그리스도의 말에 기초를 해서 그쪽에 권위를 더 두죠. 근데 이제 유대교는 그 자체가 성경과 더불어서 현자들의 말, 이 구전전승이죠. 현자들의 말에 비중을 두기 때문에 그러니까 여러분들이 제가 하는 얘기, 우리가 노력을 했을 때 하나님이 선물로 주셨으면, 그러니까 가능성이 열려 있다. 우리가 하나님의 얼굴을 볼 수 있는 가능성이 열려 있다는 말을 믿지 못한다면, 그러니까 여러분들이 노력해도 얻을 수 없어. 나는 가능성이 없어. 라고 하는 사람은 우리의 훌륭하신 현자들이 하신 말도 믿지 못한다는 말이다. 라고 이야기를 하는 거죠. 그러니까 현자들의 권위를 가지고 이제 이 독자들을 이렇게 설득하는 겁니다. 여러분 너무 의심하지 마세요. 뭐 이렇게. Instead, 오히려 he imagines that the labor is not sufficient for each person, which is the opposite of the verse. I labored and did not find, do not believe. It is also against the words, those that see me shall find me, specifically those that seek whomever they are, great or small. However, he certainly needs to labor. 혹은 이제 반대로 만약 내가 하고 있는 노력, 내가 성경을 연구하고 있는 이 열심이 부족하다라고 생각하는 사람이 있다면 which is the opposite of the verse. 이러한 고백은 오히려 다음 구절과 반대되어 이야기하는 겁니다. 나는 열심히 노력했는데 하나님의 사랑을 발견하지 못했어. 따라서 do not believe, 나 믿을 수 없어 라는 구절과 배치된다는 거죠. 또한 다음 구절과도 배치됩니다. Those that see me shall find me. 즉 성경은 이렇게 얘기하죠. 나를 구하는 자가 나를 발견할 것이다. 특별히 those that seek, 나를 발견한, 그러니까 하나님을 구하는 이들은 whomever they are, 그들이 누구든 간에 그들이 크든 작든 영적으로
많이 성장했든 영적으로 아직 어리든 상관없이 그들은 하나님을 발견할 수 있다는 거죠. 물론 그들은 어느 정도의 열심, 하나님에 대한 말씀의 열심은 분명히 필요합니다. 그러니까 앞에서는 지금 두 가지 부류가 있는 거죠. 크게 한쪽은 내가 이렇게 열심히 한다고 해서 하나님의 사랑 저거 얻을 수 있겠어? 라고 이야기하는 사람은 현자들의 말을 무시하는 거고, 또 한 측면에서는 나는 노력은 해. 하지만 내 노력은 부족해. 이것을 얻기에는 내가 너무 미약해. 나는 아무리 노력은 하지만 하나님의 저 마지막 계명까지는 할 수 없을 거야 라고 상상하는 사람들은 하나님을 구하는 자는 하나님을 발견할 것이라는 이 말씀을 믿지 않는 거라고 믿지 않는다고 생각할 수 있다는 거죠. 그러니까 그렇게 생각하지 말라는 거죠. 그 사람은 오히려 좀 더 인내를 갖고 계속 하나님의 말씀을 연구해서 이제 발견할 때까지 경주를 하는 게 더 낫다라고 볼 수 있겠죠. 하지만 여기서 또 한 번 얘기하죠. 하지만 이 말씀이 있다고 해서 노력이 필요하지 않은 건 아니다. 노력은 확실히 필요하다라고 이야기를 합니다. 99번입니다. From the above. 이렇게 위에서 우리가 살펴본 바와 같이 You will understand the meaning of anyone who practices toga lolishma. His toga becomes a portion of death for him. 이제 우리는 다음 구절의 의미를 이해할 수 있을 것입니다. Anyone who practices toga lolishma. 자기 자신을 위하여, 자신의 이익을 위하여 성경을 연구하는 이들은 히스토가 하나님의 그 토라가 그에게는 죽음의 물약이 될 것입니다. 라는 구절이죠. And the verse, 그리고 또 다음과 같은 구절 Verily thou art God that hidest thyself. 참으로 당신은 하나님이십니다. 당신 자신을 숨기시는 하나님이십니다. 라는 구절이죠. That the creator hides himself in the Torah. 즉 창조주는 자기 스스로 토라 안에 숨어 있다는 것이죠. We asked, it seems reasonable that the Creator is hidden in this world, outside of the Torah, and not in the Torah itself, that only there is the place of the disclosure. And we asked further, this concealment that the Creator hides himself to be sought and found, why should I? 또 이렇게 묻는 거죠. 네, 아주 질문이 많은 좋은 훌륭한 학생들이네요. 이렇게 우리는 물을 수 있습니다. It seems reasonable that the Creator is hidden in this world. 창조주는 오히려 이 세상 가운데 숨어 있다라고 하는 게 더 논리적이지 않습니까? 즉 토라 밖에 말이죠. 토라 그 안에 말고요. 왜냐하면 토라 밖이 오히려 there is the place of the disclosure. 왜냐하면 토라는 어떤 의미로 disclosure, 노출되어 있는 장소잖아요. 오히려 토라 밖에 숨어 있는 게 더 잘 안 보이지 않나요? 그리고 and we asked further. 또한 우리는 이렇게도 물을 수 있죠. 더 나아가서 this concealment that the creator hides himself. 아니 하나님이 본인이 원해서 당신이 원해서 숨으셨는데 to be sought and found. Why should I? 하나님은 본인이 숨으시고 우리에게 발견되기를 원하시는데 우리가 꼭 그럴 필요가 있나요? Why should I? 내가 왜 꼭 하나님을 발견해야 되나요? 이렇게 묻는 거죠. 100번입니다. From the above explained, 위에서 설명한 바와 같이 you can thoroughly understand that this concealment that the Creator hides himself so as to be sought as the concealment of the faith, which he conducts with his creation in two manners, one concealment and concealment within concealment. 위에서 설명한 것을 통하여 여러분들은 철저히 다음과 같은 사실을 이해할 수 있을 텐데요. This concealment that the Creator hides himself, 하나님께서는 자신을 숨기십니다. 왜? 그 이유는 to be sought, 발견되기 위해서요. 발견되기 위해서 창조주께서 숨으신다는 것은 is the concealment of the face, 하나님 자체를 숨긴다기보다 하나님의 얼굴을 숨긴다는 거죠. 이제 따지고 보면요. Which he conducts with his
creations in two manner. 그리고 하나님은 하나님의 얼굴과 관련해서 피조 세계와 두 가지 측면으로, 두 가지 차원으로 숨기시는데요. 아주 예전 영상에 이야기 나왔죠. 1차적인 숨김과 2차적인 숨김이 있었습니다. 1차적인 숨김은 그냥 하나님의 얼굴은 안 보이고 하나님의 선하심은 안 보이고 하나님의 등만 보이는 거죠. 뒷면만 보이는 거죠. 즉 하나님이 있다는 거는 느껴지는데 하나님이 나에게 선하게 행동한다는 건 보이지 않는 거죠. 느껴지지 않는 거죠. 그리고 두 번째는 이 첫 번째가 더 심화돼 가지고 내 앞에 너무나도 내 앞이 깜깜해서 내 앞에 고통과 고난만이 넘쳐나 가지고 하나님 자체가 아예 안 보이는 거죠. 그러니까 하나님의 존재조차 의심되는 상황을 이제 두 번째 숨김이라고 표현하고 있습니다. The Zohar tells us that we should not even consider that the Creator wishes to remain in providence of concealed face from His creations. Rather, it is like a person who deliberately hides himself, so his friend will seek and find him. 조아로서는 우리에게 다음과 같이 얘기를 합니다. We should not even consider that the Creator wishes to remain in providence of concealment face from His creation. 하나님 창조주의 의도는 결코 피조 세계로부터 자신의 얼굴을 숨기는 데 있지 않다는 사실을 우리는 알아야 된다는 거죠. 그러니까 우리는 다음과 같은 착각을 해서는 안 된다는 겁니다. 창조주는 자기 스스로가 누구에게도 발견되기를 원치 않는다고 생각해서는 안 된다는 겁니다. 그러니까 쉽게 이야기하면 하나님은 우리에게 발견되고 싶어 한다는 거죠. 반대로 얘기하면. 따라서 rather it is like a person who deliberately hides himself so his friend will seek and find him. 그래서 비유를 하자면 하나님은 마치 우리의 친구와 같은데 우리의 친구가 이제 숨었어요. 근데 왜 숨었습니까? 우리한테 발견되고 싶어서 숨은 거죠. 따라서 우리는 하나님을 발견하는 게 하나님의 뜻에 맞다고 설명하고 있습니다. 하나님의 의도는 결코 숨어서 아무에게도 발견되지 않으려고 하는 게 아니라는 거죠. 오히려 우리에게 발견되기를 원하신다 라고 이야기하고 있습니다. Similarly, 마찬가지로 when the Creator behaves in concealment of the face with His creation, 마찬가지로 창조주가 피조 세계 가운데 자신의 얼굴을 숨겼을 때는 it is only because He wants the creatures to seek the disclosure of His face and find Him. 그러니까 피조 세계가 그를 발견하기를 원하기 때문입니다. 그러니까 하나님이 숨는 이유는 오직 발견되기 위해서 숨는다는 거죠. In other words, 다시 말하면 there would be no way or inlet for people to attain the light of the king's countenance had he not first behaved with them in concealment of face. An inlet for people to attain. 즉, no way. 우리들은 이 people을 우리라고 하면요, 우리들은 우리 하나님의 얼굴의 빛을 얻을 수 있는 방법은 사실상 없습니다. Had he not first behaved with them in concealment of face. 하나님의 얼굴을 어떤 발견하려는 행동을 하기 전까지는 하나님의 얼굴로부터 비치는 우리에게 좋은 빛을 얻을 수 없다는 거죠. 그러니까 우리가 얻고 싶으면 찾으란 얘기죠. 먼저 하나님의 얼굴을. Thus, 따라서 the whole concealment is but a preparation for the disclosure of the face. 따라서 모든 하나님의 얼굴의 숨김은 무엇을 위해서다? 하나님의 얼굴을 보여주기 위한 준비 과정이다 라고 설명하고 있습니다. 그러니까 하나님의 얼굴이 보이지 않는 것은 과정일 뿐이라는 거죠. 하나님이 그걸 원하셔서 숨기는 게 아니고 우리한테 발견되기를 원하셔서 숨으셨다는 거죠. 뭐 비유를 얘기하자면 아까 친구 비유도 나왔는데 보통 부모들이 아이들 어렸을 때 장롱이나 이런 데 장난으로 숨어 있는데 그 숨는 의도가 아이가 엄마를 못 찾아서 울기를 원해서 그런 게 아니죠. 아이가 엄마를 발견해서 깜짝 놀래키려고 숨는 거죠. 마찬가지로 아이들도 숨는 이유가 엄마한테 발견되고 싶어서 숨는 것이 영원히 발견되지 않으려고 숨는 건 아니지 않습니까? 그런 것처럼 하나님은 자신의 얼굴을 숨기는 것이 우리한테 발견되기를 원하시기 때문에 숨었다
라고 설명하고 있습니다. 네, 오늘은 여기까지 읽도록 하겠습니다. 다음 시간에 이어서 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.